हाय एवरीवन मु ट्विंकल वेलकम करछि आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल ट्विंकल एजुकेटर रे आमे पूर्वरु 10th क्लास रो फिजिकल साइंस रो तीनोटी चैप्टर को कंप्लीट कर सारिथिले आज रो क्लास रे आमे चतुर्थ अध्याय को पढिबा जहार नाम होछि कार्बन एवं एहार यौगिक। जदि आपण मानको मोर वीडियो गुडी को भल लागिथिबो ताहाले निहाती आपण निहाती मोर चैनल को सब्सक्राइब करिवे संग मानको सहित शेयर करिवे बहुत मात्रा लाइक एवं कमेंट मध्य देबे। ताहले आजिर क्लास रे आमे मो टोटल क्लास रे एही क्लास रे मु टोटल चैप्टर टी को कवर करिछि। नेक्स्ट आपण मानक पई मु सीरीज को नै आसीबी। सीरीज कहले कोन सेथिरे मु एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर गुडी को डिस्कशन मध्य कराइबी। आ गोटे चैप्टर आमे पढि सारला परे जेमति कि 10th रो सेमिति सब क्लास रो मध्य आपण माने पाई परिबे। ताहले मु मोर यूट्यूब चैनल रे प्रायतः साइंस मैथ ता सहित हिस्ट्री ज्योग्राफी सब किछि पढाइबा को ट्राई करिबी। मोर आशा आपण माने समस्त मते बहुत सारा भल पाइबा एवं सपोर्ट मध्य करिवे। एबे ताहले आमे विषय ऊपर को जिबा जहार नाम होछि कार्बन एवं एहार यौगिक। प्रथमे आमे पढिबा एहा विषय ऊपर देखिबा कोन सब लेखा होइछि। प्रथमे आमे देखिबा जे कार्बन रो उपस्थिति बा कार्बन केउ केउ स्थान रे उपस्थित थाए। आमे मन रखिबा जे भूतक रे मात्र हमर 0.02% कार्बन रहिछि। केमिति ना विभिन्न खनिज पदार्थर रूप रे हेटा रहिଥାଏ। जेमति कि आमे कार्बोनेट कहि परिबा, कोइला कहि परिबा, पेट्रोलियम कहि परिबा, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहि परिबा। एई भली भाबरे भूतक होइले माटीर तळ भागरे माटीर तळे बा माटी तळे हमर कोन कार्बन डा संरक्षित होइकी रहुछि। से भली भाबरे वायुमंडल रे भी हमर कार्बन डाइऑक्साइड बा CO कोन हेला ना कार्बन डाइऑक्साइड बा CO2 गैस रो परिमाण होछि 0.03%। प्रकृति रे कम परिमाण रे हमर कार्बन रहिथिले मध्य एहार अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। आमे जो खाद्य हो वस्त्र हो औषध हो बही हो जेकोसी जिनस आमे व्यवहार करछे ए सब जिनस गुड़िकार मूल उपादान होछि हमर कार्बन। एबे आमे ताहले पढिबा कार्बन रो कोन सब वैशिष्ट्य रहिछि। प्रथम रहिछि कार्बन गुड़िक विद्युत रो कुपरिबाही। कारण कोन पई विद्युत कुपरिबाही आमे पूर्व क्लास रे पढिथिले। विद्युत परिबाही आमे काहा कहबा एमानक मध्यरे बा कार्बन मध्यरे किछि मुक्त आयन नाही सेति पई एहा हेउछि विद्युत रो कुपरिबाही। ता छडा कार्बन रो गलनांकटा बहुत कम एवं स्फुटनांक मध्य कम। एमानकर कार्बन रे अणु अणु मध्यरे आकर्षण बल दुर्बल अछि एवं सहजरे अणु माने अलगा होई पारନ୍ତି। एथि पई ए सब विशेष भूमिका पई हमर बहुत क्षेत्र रे कार्बन रो व्यवहार मध्य रहिछि। जानि गेला ताले एथिरे किछि मन रखबार नै केवल हमर भूतक रे बा पृथ्वी रो जो पृष्ठ अछि तार तळे 0.02% कार्बन अछि। से भली भाबरे वायुमंडल रे 0.03% कार्बन अछि। आ जदि गलनांक एवं स्फुटनांक देखिबा कार्बन रो बहुत कम एवं अणु मानक मध्यरे आकर्षण बल कम अछि जहा फल रे अणु माने सहजरे अलग होइथाନ୍ତି। ताले अणु माने कम पई सहजरे अलग हेबे जदि गोटे मौलिक हो कि यौगिक हो जेकोसी जिनस हो जदि तांको मध्यरे आकर्षण बल अधिक थिबो बा स्ट्रांग से माने ताले अणु माने अलग हेबे नै। जेहेतु यार आकर्षण बल कम अछि सेति पई अणु माने सहजरे अलग होई जाନ୍ତି। देखिबा ताले किछि कार्बन थिबा किछि यौगिक को देखिबा एवं तार सिंबल का हम मन रखिबा। एसिटिक एसिड जहार प्रतीक होछि CH3COOH। सेमिति क्लोरोफॉर्म होछि CHCl3। इथेनॉल रो होछि CH3CH2OH। मिथेन रो होछि CH4। ए चारोटी जाक मध्यरु सबुठारु अधिक गलनांक हमर एसिटिक एसिड रो रहिछि जहा होछि 391। सबुठारु कम अछि हमर मिथेन रो सॉरी एसिटिक एसिड रो स्फुटनांक सबुठु अधिक रहुछि एवं सबुठु कम रहुछि हमर कहार मिथेन रो। ए चारोटी जाक को जदि हमें कंपेयर करबा सेमति कि गलनांक भी ए मिथेन रो सबुठु कम अधिक गलनांक रहुछि हमर एसिटिक एसिड रो। एबे हमें पढिबा कार्बन रो संयोजकता बा सह संयोजक बंध। ताहले संयोजकताटा कोन? संयोजकताटा कोन ना गोटे गोटे मौलिक परमाणु जे सबले अन्यर परमाणु सहित बंध गठन करिवार क्षमता को आमे कहबा संयोजकता बा भैलेंसी। ताहले भैलेंसी कोन? गोटे मौलिक आउ गोटे मौलिक भीतर हमर परमाणु अछि तो गोटे परमाणु अन्य एक परमाणु सहित बंध बांधिबा होछि हमर संयोजकता बा भैलेंसी। ताहले ए जो संयोजकताटा कहा ऊपर निर्भर करे ना
ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ବା ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲରେ ଯେତିକିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଜିନିଷଟା କଣ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ମନେକର ଆମେ କାର୍ବନର କଥା ନେବା। କାର୍ବନର ଆଟମିକ ନମ୍ବର ବା ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି 6। କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ହିଲିୟମ, ଲିଥିୟମ, ବେରିଲିୟମ, ବୋରନ, କାର୍ବନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ, ଫ୍ଲୋରିନ, ନିଅନ, ସୋଡିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ, ସିଲିକନ, ଫସ୍ଫରସ, ସଲଫର, ଫ୍ଲୋରିନ, ଆର୍ଗନ, ପଟାସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଏମିତି ଆମର ବହୁତ ସାରା ମୌଳିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 20-30ଟା ମୌଳିକକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ କାର୍ବନର ଯୋଉ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି 6, ଆମକୁ ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ କଣ, ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାର ନିକଟତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକର ସଂମିଶ୍ରଣକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ବାହ୍ୟତମରେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତା ପାଖ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ବନକୁ ନବା, କାର୍ବନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି 6, ତ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସଂରଚନା ହବ 2 ଏବଂ 4। 2, 4 ତାହେଲେ କେମିତି ହେଲା? ଆମର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ରହୁଛି 2n²। ପ୍ରଥମେ K ସେଲ ରହିବ, ତାପରେ L ସେଲ ରହିବ, ତାପରେ M ରହିବ, ତାପରେ N ରହିବ, ଏମିତି ଆମର ସେଲ ଗୁଡାକ ରହିଥିବ। ତ K ସେଲରେ ମୋର ସମୁଦାୟ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ। ସେମିତି L ସେଲରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏହା କୋଉଠୁ ମୋର ଆସିଛି? ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି 2n²। ମନେକର n ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୁଁ 1 ପକେଇଲି, 2 × 1 ର ସ୍କ୍ୱାର କଲେ ଆମର 2 ଆସୁଛି। ସେମିତି କି n ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ପକେଇବି, 2 × 2 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାନେ 2 × 4, 4 2 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମ କକ୍ଷରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ, ତାପରେ ସେଲରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର ସେ କରିବ ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାର୍ବନର କଣ ଅଛି? 6ଟା ସମୁଦାୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ସେଲରେ 2ଟି ରହିବା କଥା, 2ଟି ରହିଗଲା। ବାକି 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତାର ବାହାର କକ୍ଷରେ ରହିଲା। ତ ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା, ଆଉ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିବ କିମ୍ବା 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଇକି ତାକୁ କଣ କରିବ ନା, ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲକୁ ସେ ଫଲୋ କରିବ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟତମ ମୌଳିକର ସଂରଚନାକୁ ଲାଭ କରିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା। ତ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ତାର କଣ ହେଲା? 4ଟି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ବନକୁ ଚତୁଃ ସଂଯୋଜକ ବା ଟେଟ୍ରା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜାଣି ହେଲା, କାର୍ବନକୁ ଚତୁଃ ସଂଯୋଜକ ମୌଳିକ କହିବାର କାରଣ କଣ? କାର୍ବନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି 6। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସଂରଚନା ଆମେ କରିବା, ପ୍ରଥମ ସେଲରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ, ତାପରେ ସେଲରେ 4ଟି ରହିବ, କାରଣ 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ନା। ତ 8ଟି ଆଉ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ 4ଟି ଯୋଉ ରହୁଛି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଚତୁଃ ସଂଯୋଜକ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ କାର୍ବନ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ମୌଳିକ ମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ନିଜର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିକଟତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ବା ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ ପରି ସ୍ଥିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନୀୟ ସଂରଚନା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୟାଗ କରିବେ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହଭାଗ କରିବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହଭାଗ କଣ କାର୍ବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ, ଆମେ ତାହେଲେ ପଢିବା। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାନେ କଣ? ମନେକର ଆମେ ଲିଥିୟମ କଥା ନେଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଲିଥିୟମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ? 3। 3 ଯେହେତୁ ତାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ, ପ୍ରଥମ ସେଲରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ, 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତାର ବଳି ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବି ବଳିଲା ସିଏ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲିଥିୟମ ଆୟନ ଟା ପଜିଟିଭ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିଲେ, ମନେକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 4 ହେଇଥିବ, 9 ହେଇଥିବ, ମନେକର ଗୋଟେର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ, ମାନେ କାହାର କହିବା ଆମେ ଫ୍ଲୋରିନ କଥା ନବା, ବୁଝିହେଲା। ଫ୍ଲୋରିନର ମନେକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି 9। ତ ପ୍ରଥମ ସେଲରେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ତାପରେ ରହିବ 7ଟା। ତ ଇଏ କଣ କରିବ? ସବୁବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିକି ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଇଏ କଣ କଲା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହଭାଗ ଆମର କାର୍ବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ, ଆମେ ତାହାକୁ ପଢିବା। ଜାଣିହେଲା ତାହେଲେ। ତାହେଲେ କାର୍ବନ କଣ ପାଇଁ? କାର୍ବନର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ତ ସେ କଣ କରିବ? ସ୍ଥିର ସଂରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମର ନିକଟତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ସ୍ଥିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନୀୟ ସଂରଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ କାର୍ବନରେ କେତେ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ 2ଟା ଅଛି, ତାପରେ 4ଟା ଅଛି। ଆଇଦର ଇଏ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିବ କିମ୍ବା 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଣ କରିବ? ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ 2ଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ? ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ସିଏ
ଚାରିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିବ ବା C4- ଆୟନ ଗଠନ କରିବ। ଚାରିଟା ମାଇନସ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ତାମାନେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ଆଣିଛି ମାନେ ସେ ଧାର କରିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ଆଣିଛି ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଦେଖ, ଯଦି କାର୍ବନ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତା ପାଖରେ 6ଟି ପ୍ରୋଟନ ଅଛି, 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ 4ଟା ହେଲେ 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଯିବ। 6ଟି ପ୍ରୋଟନ ଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ପାଇଁ 10ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଧାରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣେ ନାହିଁ କି C4- ଆୟନକୁ ସେ ଗଠନ କରେ। ଜାଣିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବ ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଯଦି 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାର୍ବନ ଦବ ତାହେଲେ କେ କକ୍ଷରେ ତାର ଆମର କାର୍ବନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କଲେ କେମିତି ହବ? ଏଟା ମନେକର କେ ସେଲ, ଏଟା ହଉଛି ମୋର ଏଲ ସେଲ। କେ ସେଲ ମୋର 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, କେ ସେଲରେ ମୋର 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ। ଏଲ ସେଲରେ ମୋର 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ସମୁଦାୟ 6ଟା ନା। ଯଦି ସିଏ କଣ କରିବ, ଆଉ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିବ କିମ୍ବା 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବ, ସିଏ ପଜିଟିଭ ହେଇଛି ମାନେ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଏଲ ସେଲରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଏହି 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବ ତାହେଲେ ଏଇ କେ ସେଲରେ ମୋର କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଯିବ? 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ। ତ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଇକି 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତାର କକ୍ଷରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯେହେତୁ କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା ଅଧିକ ଥାଏ, ତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥିବାରୁ ସେ କଣ କରେ, 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ C4+ ଆୟନ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାର୍ବନ କଣ କରିବ? ସହ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବ ବା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କଣ କରିବ? ସହଭାଗ ବା ସେୟାରିଂ କରିବ। ସହଭାଗ ଅର୍ଥ କଣ? ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କଣ, 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ପାଖରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ଅଧିକ, ୟାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ୟାର ବି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଏଇ କାର୍ବନ କହିବ ଯେ ମୁଁ ତୋର 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ମତେ ଦବ, ଏଇ କାର୍ବନ କହିବ ତୋର 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ମତେ ଦବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ତୁ କହିବୁ ମୋର ବୋଲି, ତୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ମୁଁ ବି କହିବି ମୋର ବୋଲି। ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ କରିବା? ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିକି ରହିବା। ତ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା, କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ନିଜର 4ଟି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅନ୍ୟ ପରମାଣୁ ସହ ସହଭାଗ ବା ସେୟାରିଂ କରେ। ଏ ଯୋଉ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିଲା, ଇଏ ଏଇ କାର୍ବନକୁ ସେଇ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ତାକୁ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବ, କାରଣ ବି ତାର 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ନା, ସିଏ ବି 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର କରୁଛି କିମ୍ବା 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ତାର 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ନବ, ସିଏ ବି ତାର 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ନେଇକି ସହଭାଗ କରିକି ସହ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧ ବା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବେ। ଜାଣିହେଲା ତାହେଲେ? ତ ସହ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧର ଡେଫିନେସନ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସହଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଗଠନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସହ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧ କହିବା। ତାହେଲେ କାର୍ବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇଥିଲେ, ୟାର ସହଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ କରିଦଉଛି। ମନେକର ଇଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଅଛି, ତାର କେ ସେଲରେ ଅଛି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ମନେକର 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ଆଉ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମୋର ଏଲ ସେଲରେ ରହିଛି। ଏଟା କେ ସେଲ ଅଛି, ୟାର ଏଲ ସେଲରେ ଅଛି। ଜାଣିହେଲା? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନର 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି କେ ସେଲରେ, 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ଏଲ ସେଲରେ। ତ ଇଏ କଣ କରିବ? ଏଇ କାର୍ବନ କହିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ 4ଟା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଅଛି, ତାର ବି 4ଟା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଅଛି, ତ ଇଏ ୟା ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 4ଟି କାର୍ବନକୁ ଇଏ ନିଜର ବୋଲି କହିବ, ୟାର 4ଟି କାର୍ବନକୁ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସିଏ ନିଜର ବୋଲି କହିକି ଦି ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସହ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧ ବା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ବୁଝ ଆମର ପାଠ। ତ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ, ଏଠି କାର୍ବନ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ, କାର୍ବନ 2ଟା ପରମାଣୁ ନେଇଥିଲେ, ତ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସହଭାଗ ଘଟିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସହଭାଗ ଯୋଗୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଗଠନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସହ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ସହ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧରେ କଣ ହୁଏ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହଭାଗ ହୁଏ, ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତର ପୂର୍ପରିବାହୀ, ଗଳନାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ। ତ କାର୍ବନ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ସହ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କମ, ଗଳନାଙ୍କ କମ, ବିଦ୍ୟୁତର ପୂର୍ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆୟନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଜାଣିହେଲା ତାହେଲେ? ଏବେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁର ଗଠନ କଥା ପଢିବା।
ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବା, ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଆମର 1ରେ ଆସିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, 2ରେ ଆସିବ ହିଲିୟମ, ତାପରେ ଲିଥିୟମ, ବେରିଲିୟମ ଏମିତି ରହିଛି। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି 1, ତ ତାର କେ ସେଲରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ। ତ ସେ କଣ କରିବ ନା ତାର କେ ସେଲକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ। ତ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଭାଗ କରିବେ, ଫଳରେ ଗୋଟେ ସେ ସହସଂଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରିଦେଇଛି। ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ୟାର ବି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ତ ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିଛି, ମନେକର ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି, ୟାର ବି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ୟାର ବି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଇଏ କହିବ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନା ମୋର, ଇଏ ବି କହିବ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନା ମୋର। ସେମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ କରିକି ରହିବେ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ। ଜାଣି ହେଲା ବା ସହ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧ। ତ ଉଭୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ହିଲିୟମ ଭଳି ସ୍ଥିର ଦ୍ୱୈତ ସଂଯୋଗ ଲାଭ କରନ୍ତି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଖରେ ଆମର କି ଅଛି, ହିଲିୟମ ଅଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନିକଟତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ, ହିଲିୟମ ହଉଛି ମୋର ନିକଟତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ। ଜାଣି ହେଲା ତାହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗଠନ ହେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ଗୋଟେ ଏଠି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ୟାର ବି ଏଠି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଦେଖ କେମିତି ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେୟାର ହେଇଛି। ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତାକୁ ଦେଇଛି, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତା ସହିତ ନେଇକି ଏଠି ଆମର ବଣ୍ଡ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ, ଲୁଇସ୍ ଡଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଜାଣି ହେଲା ଏମାନେ କଣ ପେୟାର କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହିଲିୟମ ଭଳିଆ ସ୍ଥିର ସଂରଚନାକୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ କଥା ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ଲୋରିନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି 17। ବୁଝିଲା, ମୁଁ କରିଥିଲି 2n² ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ସେଲରେ ଆମର 2n² ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ସେଲରେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ସେଲରେ କେତେଟା ରହିବ, ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ତାପରେ ସେଲରେ 8ଟା, ତାପରେ ସେଲରେ ବି 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିପାରିବ। ତ 2, 8, 10, 8, 18ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ 17ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ବୁଝିଲ, 17ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଇଏ କଣ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି ଆଣିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିଲେ ଏହା ନିକଟତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ହେଇପାରିବ, ତା ଭଳିଆ ସଂରଚନା। ତ କ୍ଲୋରିନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି 17, ତ ଏହାର କକ୍ଷରେ ରହିବ 2, 8 ଏବଂ 7। ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 7ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ସେ ଅଷ୍ଟକ ସୂତ୍ର ବା ଅଷ୍ଟକ ସଂରଚନା ବା ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହଭାଜନ ବା ସେୟାର କରନ୍ତି ବା ଏକ ବନ୍ଧ ଗଠନ ବା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧଟିଏ ଗଠନ କରନ୍ତି। ତ କ୍ଲୋରିନ କଣ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରିନ, ଏଇ କ୍ଲୋରିନକୁ ମୁଁ ଡଟ୍ ନେଇଯାଇଛି, ୟାକୁ ମୁଁ କ୍ରସ୍ ନେଇଯାଇଛି। ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ଇଏ ଗୋଟେ 7ଟା। ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ସେ କଣ କରିଛି, ଏହି କ୍ଲୋରିନକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ୟାର ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ମାନେ ୟାର ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଇ ଦିଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ଗଠନ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ କହିବି କ୍ଲୋରିନ କ୍ଲୋରିନ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ବା ଏକ ବନ୍ଧ। ଯଦି ଦିଟା ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯୁଗ ସହଭାଜିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବେ। 2 ବନ୍ଧ କଥା ଆମେ ପଢିବା, 3 ବନ୍ଧ କଥା ବି ଆମେ ପଢିବା। କ୍ଲୋରିନ କଥା ଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ କଥା ଦେଖିବା। ଅକ୍ସିଜେନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି 8। ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 8 ହେଲା, ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସଂରଚନା କେମିତି ରହିବ, ପ୍ରଥମ ସେଲରେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ, ତାପରେ 6ଟା ରହିବ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ ପାଇଁ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର। ସେ କଣ କରିବ, ସ୍ଥିର ଅଷ୍ଟକ ସଂରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ କରିବ, ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହଭାଜନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ, ୟା ପାଖରେ ଅଛି କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଇଏ ଅକ୍ସିଜେନ ମନେକର 1 ନେଗଲ, ଇଏ ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ଅକ୍ସିଜେନ। ୟା ପାଖରେ 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ୟା ପାଖରେ ବି 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ତ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 6ଟା ଅଛି, ଇଏ କଣ କରିବ ନା, ଯେହେତୁ ଏ ପାଖରେ 6ଟା ଅଛି, ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିବ। ଜାଣିହେଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହଭାଜନ ପରସ୍ପର ସହିତ କରିବେ, କରିକି କଣ ଗଠନ କରିବେ ନା ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବେ। 6ଟା ଅଛି, ୟା ଠାରୁ ଇଏ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିବ ଭାରି, ୟାରୁ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇଏ ନେଇଯିବ। ବୁଝିଲା, ଇଏ ନବ, ଇଏ ୟାକୁ ଆଣିବ। ଦି ଜଣ ଯାକ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ରଖିକି ଆମର କଣ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଡଟ୍ ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ରସ। ବୁଝିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡଟ୍ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରସ, ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଇଟା ହେଇଛି ଭାଗ।
तो दुईटी इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ुथिबारु सेमाने कोन करंती डबल बॉन्ड बा दुईटी इलेक्ट्रॉन जुगल सहभाजित होइकि आमे दुई बंध गठन करंती। देखंतु मु लिखि देछि ऑक्सीजन परमाणु क्रमांकटा होछि 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास हब 2 बाह्यतम कक्षरे 6टी इलेक्ट्रॉन रहिला समस्त चेष्टा करंती 8टी इलेक्ट्रॉन रखिया पई सेति पई प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु दुईटी लेखाएं इलेक्ट्रॉन को सहभाजन बा शेयर करंती दुईटी इलेक्ट्रॉन जुगल सहभाजित होथिबारु एमाने गठन कले ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बा दुई बॉन्ड। देखंतु एठी मु सुंदर भाବରେ ଚିତ୍ରର ସହିତ ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। यार अच्छी केतोटी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम यार अच्छी समुदाय 8टी इलेक्ट्रॉन यार भी 8टी इलेक्ट्रॉन रही ये जो दुईटा इलेक्ट्रॉन कौन करिवो बाह्यतम कक्षरे केतेटा रहिबो 6टी अछि ये दुईटा इलेक्ट्रॉन ताकू देइछि एठी दुईटा इलेक्ट्रॉन ताकू देइछि यार मध्य दुईटा इलेक्ट्रॉन से ग्रहण करछि देखंतु केमते एठी नै जाइछि बुझियला। तो एठी ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमर डबल बॉन्ड गठन चित्रर कलर रे टिके मिस्टेक दिएछि एठी मोर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हिएछि। नेक्स्ट नाइट्रोजन कथा देछि नाइट्रोजन रो परमाणु क्रमांक होछि 7 खास सेल रे के सेल मोर दुईटा इलेक्ट्रॉन रहइबो एल सेल रे मोर एल सेल रे 5टी इलेक्ट्रॉन रहइबो या केतेटा इलेक्ट्रॉन दरकार करबो 3टा इलेक्ट्रॉन दरकार करछि ये ताले कोन हबो एई नाइट्रोजन ना कोन करबो एई नाइट्रोजन रो यार 3टा इलेक्ट्रॉन को ये कहबो मते दियो यार 3टा जो इलेक्ट्रॉन थिबो ये भी कहबो एई 3टा इलेक्ट्रॉन को मते दियो एई भली भाबरे से बंध वातावरण वा बंध गठन करी कहते। तो स्थिर संरचना पाइबा पई प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु 3टी लेखाएं इलेक्ट्रॉन सहभाजन करंती तो 3टी इलेक्ट्रॉन जुगल सहभाजित होतबारो एटी 3 बंध बा ट्रिपल बॉन्ड एमति लखाबो नाइट्रोजन नाइट्रोजन मझरे ट्रिपल बॉन्ड होइथाय। देखंतु एटी चित्र मु देइ दैछि मध्य यार 7टी इलेक्ट्रॉन अछि यार भी 7टी इलेक्ट्रॉन अछि एमाने कोन करछन्ती देखंतु एठी 3टी इलेक्ट्रॉन 3 3 6टी इलेक्ट्रॉन टोटल जाइछि यार 3टी इलेक्ट्रॉन तार भी 3टी इलेक्ट्रॉन जाइछि जाइके हमर कोन हिजि बंध होइठी गठन होइछि जानि हला ताले नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एठी मोर गठन करा जाइछि। एठी चित्र रे टिके मिस्टेक रह जाइछि एठी इलेक्ट्रॉन रे नुह बुझिला ये भी इलेक्ट्रॉन नुह कारण 1 2 3 4 ये पाखर 4टा इलेक्ट्रॉन बाछि या पाखर भी 4टी इलेक्ट्रॉन अछि आ 3टा से बंध गठन करछन्ती जानि हला। एबे हमें ताहले मिथेन रो संरचना कथा पढबा मिथेन विषय और किछि पढितबा मु पॉइंट मध्य लिखि दैछि मिथेन होछि कार्बन रो गोटे सरलतम यौगिक यह जैव गैस एवं सीएनजी बा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एग्जाम रे बार बार क्वेश्चन बचाए सीएनजी रो गठन कोन तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस रो गोटे मुख्य उपादान होछि मिथेन यार केंद्र रे गोटे कार्बन परमाणु अछि कार्बन रो योज्यता 4 होइबारो यह 4टी इलेक्ट्रॉन तार बाह्यतम कक्षरे थाए एवं 4टी हाइड्रोजन परमाणु सहित से बंध ही गठन करथाए। तो कार्बन निजर 4टी इलेक्ट्रॉन को 4टी हाइड्रोजन परमाणु सहित सहभाजन करी निजर अष्टकपरण करे एवं हाइड्रोजन गुड़िक दुई द्वैत बा डुप्लेट संरचना लाभ करती बा 4टी एक बंध गठन करती। देखंतु कार्बन रो केतेटा हमर रहिछि 4टी रहिछि टोटल बाह्यतम कक्षरे तो ये कोन करबो 4टा इलेक्ट्रॉन मोर बाह्यतम कक्षरे अछि गोटे दुईटा तीनटा चारिटा ये आ 4टा इलेक्ट्रॉन दरकार करछि ना तो हाइड्रोजन रो 4टी इलेक्ट्रॉन से कोन करबो बंध बांधिबो माने ये गोटे हाइड्रोजन ये भी गोटे हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन तो एमाने सब एमती दीटा नहीं बंध बांटिबे ता माने यार होइगला हाइड्रोजन मध्ये गोटे दरकार करे ना इलेक्ट्रॉन रे कारण कोन तार बाह्यतम कक्षरे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि से हीलियम रो निष्क्रिय हीलियम भलिया रहिबा पे आ गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार करूछि तो ये कोन करबो कार्बन रो इलेक्ट्रॉन नबो हाइड्रोजन कोन करबो कार्बन इलेक्ट्रॉन नबो ए कार्बन कोन करबो हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करबो करिकि दी जन जाहो कोन करबो ग्रहण तो करते नै से माने बंध बांधि के सांग होइति रहिथांदी जानि हला एति मु मिथेन रो स्ट्रक्चर मध्ये करैछि हाइड्रोजन पाई मु नै जाइछि क्रॉस कार्बन पाई नै जाइछि डॉट एटा उखंती कोन डॉट क्रॉस संरचना एग्जाम रे क्वेश्चन आंसर बुझियला। तो एहार केंद्र रे कार्बन परमाणु रहइबो तार योज्यता 4 होइथवारो से 4टी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षरे अछि तो 4टी हाइड्रोजन परमाणु सहित से कोन करबो बंध गठन करिकि रहबो
याको मध्य आमे एमती लिखिपर मिथेन स्ट्रक्चर को लिखिपर आमे मनकर कार्बन मोर अच्छी कार्बन मोर अच्छी कार्बन ये हाइड्रोजन सहित बॉन्ड कर लिखिपर बुझिला 4टी हाइड्रोजन सहित 4टी बंधु गठन करछि देखंतु एठु दे दैछि कार्बन पाखरे केतटी अछि एक कार्बन समुदाय 8टी इलेक्ट्रॉन दरकार तार तो 8टी इलेक्ट्रॉन तार अछि बाह्यतम कक्षरे 6टी इलेक्ट्रॉन मात्र रहिछि एठी हाइड्रोजन सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करके रहिछि देखंतु एठी मोर बाहर पड़िछि मिथेन गठन मध्ये आपण माने मन रखि पारबे आपण मानको ऑलरेडी बुझे देछि पूर्वरे एटा जस्ट आपण माने जानिबा पई बा इंटरेस्ट पई देछि एबे देखिबा सहसंयोजक आयनर कण धर्म रहुछि प्रथमे अंतः अणुक बल कम थाए इंटरमोलिकुलर फोर्स अंतः अणुक बल कहले कौन तो गोटे परमाणु मध्य जो अणु रहिला जहाँ भी अणु अच्छी से मध्य बलटा बहुत कम थाए एमानकर गलनांक जेहेतु बल कम अच्छे अंत अणुक बल जदि कम थी निहाती गलनांक कम स्फोटनांक भी कम रहा विद्युतर कुपरिबाही हेबे कारण बंध गठन बेले कौन चार्ज युक्त कणिका सृष्टि हुए ना तो से बंध गठन कले पॉजिटिव नेगेटिव किसी लगिगला ना से सहसंयोजक बंध गठन करके रहिले से जो माने सहसंयोजक बंध गठन करती से स्फोटनांक कम गलनांक कम विद्युतर कुपरिबाही ता सहित आयन किसी सृष्टि करती ना जेहेतु आयन से सृष्टि करे ना से गुड़िक हूँ विद्युतर कुपरि तो कार्बन विभिन्न रूप कथा देखा कार्बन विभिन्न रूप में मिलता है जो मानकर रासायनिक प्रकृति समान किंतु भौतिक प्रकृति डिफरेंट बा पृथक अटे प्रथम आम हीरा कथा देखा हीरा हूँ हीरा रे प्रत्येक कार्बन परमाणु 4टी कार्बन परमाणु सहित संयुक्त हो गोटे त्रिविमीय संरचना केवल एटा हूँ इम्पोर्टाट हीरा आमर त्रिविमीय संरचना गठन करे यह हूँ सबुठार शक्त पदार्थ एवं विद्युतर कुपरिबाही सेमती कार्बन आ गोटे रूप हूँ ग्राफाइट कौन करे 3टी कार्बन परमाणु सहित एक समतल कौन सृष्टि कर षडभुजाकार विन्यास हेक्सागोनाल आरे गठन कर जानीला गोटे दुई बंध थाए कोमल तेलिया अधातु हो विद्युतर सुपरिबाही जानीला जो ग्राफाइट हूँ कार्बन रोटे रूप अधातु यह विद्युत सुपरिबाही कंडक्टर हिसाब से काम करए ये 3टा कार्बन परमाणु सहित गठन करूँ 4टी कार्बन परमाणु सहित आ गोटे गोल्ड्रेन C60 जो द्वारा आम 60टी कार्बन परमाणु गोटे फुटबॉल आकार सज्जित हो रही अमेरिकार जड़े बकमिन्स्टर पुलर नाम अनुसार यह बकमिन्स्टर पुलरेन एगुड़ाक हूँ ग्राफाइट हो हीरा हो पुलरेन हो ये सब हूँ कार्बन गोटे गोटे रूप एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन तो कार्बन कौन कौन प्रकृति रहा देखा आम ताहले प्रकृति में कार्बन यौगिकर संख्या केते न्यूतन अधिक यार 2टा मुख्य कारण कौन बहुत न्यूत आम कार्बन यौगिक गुड़िक रही कारण कौन यार मेन गुण हूँ काटिनेशन पुणी कौन कार्बन कौन करे अन्य कार्बन परमाणु सहित बंध गठन कर बृहत अणु सृष्टि कर सामर्थ्य को काटिनेशन कहती तो कार्बन काटिनेशन गुण थी जो से कौन करे अन्य समस्त परमाणु सहित मिसिकी बंध गठन कर रही है तो गोटे बंध गठन करके बृहत अणु गठन करे यहाँ को आम काटिनेशन कहती द्वारा कार्बन दीर्घ श्रृंखल शाखायुक्त श्रृंखल एवं चक्रीय संरचना हो पारे आम दीर्घ श्रृंखल शाखायुक्त श्रृंखल चक्रीय संरचना से विषय पढ़ा ता छड़ा आर कौन कौन गुण रही कार्बन कार्बन बंध खूब शक्त एवं स्थायी अटे कार्बन एक बंध दुई बंध बा त्रिबंध द्वारा संयुक्त हो पारे कार्बन यौगिकर प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल एक बंध द्वारा अन्य कार्बन परमाणु सहित संयुक्त हेले ताकू आमे पृक्त यौगिक कहबा जदि कार्बन कार्बन मध्य दुई बंध बा 3 बंध हम ताहले से आमे अपृक्त यौगिक कहबा मन रखिबे ताहले पृक्त यौगिक कौन जदि कार्बन कार्बन मध्य एक बंध हम जदि कार्बन कार्बन मध्य एक बंध है आम कहवा पृक्त यौगिक जदि कार्बन कार्बन मध्य दुई बंध है त्रिबंध है आम कौन कहवा अपृक्त यौगिक बोली कहवा कार्बन यौगिक काटिनेशन गुण
एते मात्रा देखा जाए जे यह अन्य कौन मौलिक देखा जाए नहीं जदि आम कार्बन से कौन करे सिलिकन हो हाइड्रोजेन हो समस्त सहित मिसिकिना यौगिक सृष्टि कर जार श्रृंखल आमर 7टा कि 8टा परमाणु पर्यंत रही है किंतु जो यौगिक गुड़िक से सृष्टि कर जो गुड़ा कौन अधिक प्रतिक्रियाशील जानी कार्बन काठिनेशन गुण रही से दीर्घ श्रृंखल शाखायुक्त श्रृंखल चक्रीय संरचना गठन करे सहित पृक्त कार्बन रही पृक्त यौगिक रही अपृक्त यौगिक जदि कार्बन कार्बन मध्य सिंगल बंड है गोटे मात्र बंध गठन है आम पृक्त कार्बन कहवा जदि 2टी कि 3टी बंध गठन है आम अपृक्त कार्बन कहवा एबे आमे आसिले चतुः संयोजकता कौन कहुची कार्बन संयोजकता 4 होइथिबारो एहा कोन करे आउ 4टी परमाणु सहित सह संयोज्य बंध गठन करिपारे जेमति कि गोटे कार्बन आहुरी 4टा परमाणु सहित जेमति कि हाइड्रोजेन हो ऑक्सीजन फ्लोरीन एमानक सहित बंध गठन करी रहिथाय अधिकांश मौलिक सहित कार्बन जो बंधटा गठन करे से बंधटा बहुत शक्त फल एगुड़िक असाधारण भाव स्थायी होती रही कार्बन द्वारा शक्त बंध गठन गोटे कारण हूँ कौन यार आकार छोट सहभाजित इलेक्ट्रॉन जुगल को से शक्त भाव धरी रखापी यार न्यूक्लियस को समर्थ कराए बृहत्तर परमाणु विशिष्ट मौलिक द्वारा गठित बंधटा बहुत दुर्बल कार्बन छोट आकार छोट हो कौन कह तो यहाँ मनकर कार्बन न्यूक्लियस है न्यूक्लियस जदि तार आकार छोट हम पाखे जो थी अलग मौलिक इलेक्ट्रॉन गुड़िक से जोरे टाणिकी धरी रखिपर से कौन तार न्यूक्लियस समर्थ थाए से शक्त भाव में इलेक्ट्रॉन गुड़िक धरिकी रखा कि परमाणु बहुत बड़ होता कौन है आकर्षण बलटा कमी से कार्बन जी न्यूक्लियस कार्बन न्यूक्लियस जी परिमाण धरी रखिपर स्ट्रंग जो बृहत्तर अणु आम नवा से कौन कर बंधटा कौन बहुत दुर्बल हम कि कार्बन ने शक्त बंधटी गठन कर किसी थियोरिटिकल देखा मुझे कौन लिखी जैव यौगिक कौन जैव यौगिक संज्ञा कार्बन चतुः संयोजकता एवं कार्टिनेशन धर्म जो सृष्टि होता बहु संख्यक यौगिक को जैव यौगिक कहुए तेणु जैव रसायन विज्ञान को कार्बन यौगिक विज्ञान मन रखिए जैव रसायन विज्ञान को कार्बन यौगिक विज्ञान कहबार कारण कार्बन चतुः संयोजकता सहित कार्टिनेशन धर्म रही से कौन करे बहु संख्यक यौगिक को माने बहु संख्यक यौगिक सृष्टि होता है जोटा जैव यौगिक कहुए पूर्वर विशेष करा जैव यौगिक गुड़िक केवल सजीव पदार्थ भितर प्रस्तुत कर एक अदृश्य जीवन शक्ति आवश्यक किंतु फ्रेडरिक वॉलर जने आसिले 1828 से अजैव पदार्थ जमीती कि एमोनियम सियानेट को कौन करथिले एमोनियम सियानेट नहीं जहाँ गवेषणागार में परीक्षा करथिले परीक्षा करके से यूरिया को प्रस्तुत करके जीवन शक्ति तत्व को भूल बोली से प्रमाणित करथिले कार्बन केतेक यौगिक जमीती कि कार्बन ऑक्साइड गुड़िक कार्बोनेट हो हाइड्रोजेन कार्बोनेट हो कार्बाइड हो ये सब जैव रसायन विज्ञान आमर बाद दि जाना कि ना सेमती देखा पृक्त अपृक्त कार्बन यौगिक इथेन कथा प्रथम इथेन गठन प्रणाली प्रथम है मिथेन आम जो कहले CH4 आसला पढ़ा इथेन इथेन संरचना प्रथम आमको कौन करा पड़ो कार्बन कौन कर गोटे कार्बन एवं आउ गोटे कार्बन सहित गोटे बंध गठन करवा तो यार सीना गोटे बंध गठन होगा किंतु यार आहरी 3टी फांका अच्छी 3टी हाथ खाली अच्छी तो ये कौन कर यार 3टा खाली अच्छी ये भी 3टा खाली अच्छी या सहित निजको से निजको संतुष्ट करने योज्यता को पूर्ण करने कौन करती हाइड्रोजेन ठार इलेक्ट्रोन को ग्रहण कर तो एमती तार स्ट्रक्चर यहाँ तो मुझे लिखिदे प्रथम कार्बन परमाणु गुड़िक एक बंध सह एका सांगे संयुक्त कराहब तापर कौन हम प्रति कार्बन परमाणु रे बाकी 3टी लेखाएं संयोजकता को संतुष्ट करने हाइड्रोजेन परमाणु को व्यवहार कर तार स्ट्रक्चर प्रथम कार्बन कार्बन मध्य डबल बंड हम तापर आमर सब हाइड्रोजेन लगे
କାରଣ କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା 4 ରହୁଛି ବା ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମର ସେୟାର ବା ପେୟାରିଂ ଗଠନ କରିବ ବା ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଥେନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଜାଣିହେଲା। ଏବେ ଆମେ ତାହେଲେ ପ୍ରୋପେନ କଥା ଦେଖିବା। ପ୍ରୋପେନର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୋପେନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥେନ ଇଥେନ ପ୍ରୋପେନ ମାନେ 3ଟି ଆମର କାର୍ବନ ନିଆହବ। ବାକି ସବୁ ତାର ଯୋଜ୍ୟତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ହିଁ ଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଇଥେନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଇଠି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫର୍ମୁଲା। ଏଠି କାର୍ବନ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ସବୁ କାର୍ବନରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି। ଏଇ କାର୍ବନରେ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ୟାର ବି 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ସହିତ ସିଏ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିକିନା ୟାର ହାତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଇଏ କଣ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର କରୁଛି ନା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ। ୟାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏଇ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦରକାର କରୁଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧ ଗଠନ ହଉଛି। ଏଇଟା ତାର 3D ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋପେନ। ଏବେ ଆମେ ତାହେଲେ ପଢିବା ଇଥିନ ବା ଏଥେନର ଗଠନ। ସ୍ପେଲିଂ କୁ ମନେ ରଖିବେ ଭଲ ସେ ETHENA। ENA ଲାଗିଛି ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଡବଲ ବନ୍ଦ ହବ। YNA ଯଦି ଲାଗିଥିବ ଯେମିତି କି ଇଥାଇନ ଆମେ କହିପାରିବା YNA ଲାଗିଥିଲେ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ। ANE ଯଦି ଲାଗିଥିବ ମନେକର ଇଥେନ ଅଛି, ANA ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥିବ ସେଠି ହିଁ ଆମର ହବ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ। ତ ଏଠି ଇଥିନ ର ସଂକେତ କଣ ତାହେଲେ C2H4। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ବନ ମୌଳିକର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି। ୟାର ଯୋଉ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ଇଏ କଣ କରିବ ଆଉ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିକି ବଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବ ନା। ତ ଇଏ କିନ୍ତୁ 2ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଆଣିଲା ହାରି, କିନ୍ତୁ ୟା ସହିତ ଇଏର ଯୋଉ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନକୁ ତାର 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଇଦବ। ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଦବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାର୍ବନକୁ ଦବ। ଏଇ କାର୍ବନ ସେମିତି କଣ କରିବ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନକୁ ଦେଇଦବ, ୟାର ବାକି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 2ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଦବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାର୍ବନ, ପ୍ରଥମ କାର୍ବନ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ନିଆହେଇଛି। ଏହା ପାଖରେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 1 2 3 4। ୟାର ବି 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 1 2 3 4। ଇଏ କଣ କରିଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ସବୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 4ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଠାରୁ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଇଏ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେ ବି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ 2ଟି ତାର ହାତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ସହସଂଯୋଜକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି। ଜାଣିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଇଥାଇନ କଥା ଦେଖିବା। ଇଥାଇନ ର ବି ସେମ। ଇଥାଇନ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ C2H। ଜାଣିହେଲା। ତ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେବଳ 2ଟି ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ୟାର କେତୋଟି 3ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ନା। ୟାର ବି ସେମିତି 3ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି। ତ ଇଏ କଣ କରିବେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବେ। ଏପଟେ ତାର ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ବଣ୍ଡ ଗଠନ ହେଇଛି। ତ ୟାର 4ଟି ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲଅପ ହେଇଗଲା ବା ଚତୁଃ ସଂଯୋଜକ ବା 4ଟି ତ୍ରିବନ୍ଧ କରିଛି। ଚତୁଃ ସଂଯୋଜକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ୟା ସହିତ 3ଟା ବନ୍ଧ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ବନ୍ଧ କରିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଇଥାଇନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ। ଅପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ କଣ ଅଲରେଡି ଆମେ ପଢି ସାରିଥିଲେ। ଯୋଉ କାର୍ବନ ଯୌଗିକରେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ରହିବ ତାକୁ ପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ ନବା। ଉଦାହରଣ ଅଛି ଇଥେନ, ମିଥେନ, ପ୍ରୋପେନ, ବ୍ୟୁଟେନ, ପେଣ୍ଟେନ, ହେକ୍ସେନ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ କାହାକୁ କହିବା ଯଦି କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ 2 ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଅପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ କହିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଆସିବ ଇଥିନ, ଇଥାଇନ, ଇଥିନ। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ମିଥିନ, ଇଥିନ, ପ୍ରୋପିନ, ବ୍ୟୁଟିନ, ପେଣ୍ଟିନ, ହେକ୍ସିନ ଏମିତି ସବୁ ଆସିବ ମୋର ENA ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ। ଏମିତି ମିଥାଇନ, ପ୍ରୋପାଇନ, ବ୍ୟୁଟାଇନ, ପେଣ୍ଟାଇନ, YNA ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ। ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଆମେ ତାହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଶାଖା ଏବଂ ଚକ୍ରାକାର ବା କାର୍ବନର ବିଭିନ୍ନ ଚେନ କଥା ପଢିବା। କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯୋଡି ହେଇକି ବଡ ଅଣୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସରଳ ଶୃଙ୍ଖଳ। କାର୍ବନ ଗୁଡିକ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଥାନ୍ତି। ମିଥେନ, ଇଥେନ, ପ୍ରୋପେନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଥିଲେ ଏମିତି କାର୍ବନ ଗୁଡିକ ସରଳ ଭାବରେ ମାନେ କୋଉ ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଶାଖାରେ ଗୋଟେ ଚେନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସରଳ ଶୃଙ୍ଖଳ। କିନ୍ତୁ କାର୍ବନ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ରାକାରରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଚକ୍ରାକାରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟରେ। ମୁଖ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଅନ୍ୟ କାର୍ବନର ଶାଖା ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଅଛି, ଇଏ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଏମିତି ଶାଖା ବାହାରିଥିବ। ଜାଣିହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ମୋର ଶାଖା। ଚକ୍ରାକାର ସେମିତି କାର୍ବନ ଏମିତି ଚକ୍ରାକାରରେ ଥିବ।
ପଢିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିହେଲା ଏମିତି କାର୍ବନ ଗୁଡିକ ଏଇଟା ହଉଛି ଚକ୍ରୀୟ ସଜ୍ଜା ଇଏ ହଉଛି ଶାଖା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ସରଳ ବା ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ଚେନ୍ ବା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ସରଳ ସଜ୍ଜା କଥା ମିଥେନ ଦେଇଛି CH4 ଯେତେବେଳେ CH4 କଥା ମୁଁ କରିବି କାର୍ବନ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଲାଗିଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଚାରିଟା ମାନେ ତାର ଚାରି ପାଖରେ 4ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗି ମନେକର ପ୍ରୋପେନ କଥା ନେଲେ ପ୍ରୋପେନ ହଉଛି C3H8 ବୁଝିହେଲା C3H8 ମାନେ କାର୍ବନ ମୋର 3ଟି ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା 4 ତ ଇଏ କଣ କରିବ ୟାର 3ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କହିଲି ଇଏ 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବ ୟାର 2ଟି ଯୋଜ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଇଏ 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ କଲା ୟାର କେତେଟି 3ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରୋପେନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ମିଥେନ ଇଥେନ ପ୍ରୋପେନ ଏହା ମାନେ ANE ଯୋଉଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହବ ଜାଣିହେଲା ମିଥେନ ମିଥ୍ ହଉଛି କାର୍ବନ ଗୋଟେ ଥିଲେ ହବ ମିଥ୍ ଇଥ୍ ହଉଛି 2ଟା କାର୍ବନ ପ୍ରୋପ ହଉଛି 3ଟା 4ଟା ଥିଲେ ବିଉଟ 5ଟା ଥିଲେ ପେଣ୍ଟ 6ଟା ଥିଲେ ହେକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହଉଛି ଏହାର CnH2n+2 ତମ ବହିରେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ +2 ସାଇନ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ ଏହାର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି CnH2n+2 ଦେଖିବା ଆମେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କରିଦବା ମନେକର କାର୍ବନ n ଜାଗାରେ 3 ପକେଇଦେଲେ H କେତେ ହେଇଯିବ 3 2 6 6 + 2 C3H8 ତାହେଲେ C3H8 କାହାର ପ୍ରୋପେନ ଆମର ଆସିଛି ନା ଆମେ 3 କିଏ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରୋପକୁ ନେଇଥିଲେ 3 ତ ପ୍ରୋପେନ ହେଇଗଲା ଆମର C3H8 ଏହାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ANE ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ CnH2n+2 ଜାଣିହେଲା ତାହେଲେ ତ ମିଥେନ ଇଥେନ ପ୍ରୋପେନ ବ୍ୟୁଟେନ ପେଣ୍ଟେନ ହେକ୍ସେନ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଡିକର ମୁଁ ସଂରଚନା କରିଦେଇଛି ତ ଏଠି ଦେଖିବା କାର୍ବନ 3ଟି ଅଛି 3ଟି କାର୍ବନ ମୁଁ ନେଇଛି ସବୁ ଗୁଡିକର ଯୋଜ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସବୁ ଗୁଡାକରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବୁଝିଲେ ଏଠି ହେକ୍ସେନରେ ବି ସେମିତି 6ଟି କାର୍ବନ ନେଇଛି ତ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଯୋଉ କାର୍ବନ ଅଛି ତାର 3ଟି ଯୋଜ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିଛି ବାକି ଗୁଡିକ 2ଟି ଯୋଜ୍ୟତାରେ 2ଟି କାର୍ବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ 2ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଥିଲା ମୋର ଚେନ୍ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଚେନ୍ ୟାକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଯୌଗିକର ଆଣବିକ ସଂକେତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ସଂରଚନା ବା ଗଠନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସିବ ବ୍ୟୁଟେନ ବ୍ୟୁଟେନର 2 ପ୍ରକାର ରହିଛି ଏମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପର ବ୍ୟୁଟେନ ଯୋଉଟା ଆମର ଚେନରେ ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଶାଖାରେ ବି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଚେନରେ ଆମେ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି 1 2 3 4 4ଟି କାର୍ବନ ସେଇ ସେମ୍ 4ଟି କାର୍ବନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ମୋର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ଶାଖା ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର କଣ ବ୍ୟୁଟେନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିହେଲା କିନ୍ତୁ ଶାଖାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେ କଣ କରିବ 3ଟି କାର୍ବନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ କଣ ହେଇଛି ଏଇ କାର୍ବନ କଣ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଥିରେ ବି ସେଇ 4ଟି କାର୍ବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏର ଯୋଜ୍ୟତାରେ 3ଟି କାର୍ବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିବ ବାକି ସବୁଥିରେ କଣ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିବ ବୁଝିହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ସେଇ ସେମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯେତିକି ଏଥିରେ ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସେତିକି ଏଥିରେ ବି କାର୍ବନ ଯେତିକି ଏଥିରେ ବି କାର୍ବନ ସେତିକି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଆଣବିକ ସଂକେତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଛି ଗଠନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି ଇଏ ଚେନରେ ହେଲା ବେଳେ ଇଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର ବୋଲି କହିବା ଏବେ ଆମେ ତାହେଲେ କାର୍ବନର ଚକ୍ରାକାର ବା ବଳୟାକାର ଯୌଗିକ କଥା ପଢିବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସାଇକ୍ଲିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କହିବା ଏଥିରେ କାର୍ବନ ଗୁଡିକ ରିଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଥାନ୍ତି ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ ଏବଂ ବେଞ୍ଜିନ କଥା ପଢିବା ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଷଡଭୁଜ ଆକାରର ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷଡଭୁଜ କେମିତି ଏମିତି ନା ତ ଷଡଭୁଜ ଆକାରର କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବେଞ୍ଜିନରେ ଏକ ବନ୍ଧ ଏବଂ 2 ବନ୍ଧ ଏକାନ୍ତର ଭାବରେ ରହିଥିବ ଦେଖିବା ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ ହଉଛି C6H12 ଯେହେତୁ C6H12 କାର୍ବନ ମୁଁ 6ଟି ଲେଖିଦେଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମରେ ଏଥିରୁ ପଡେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲି କାର୍ବନ 6ଟା ଇଏ କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ୟା 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସରି 2ଟି ହାତ ସଂଯୋଜକ 2ଟା ହାତ କଭର ହେଇଛି ତ ଆଉ 2ଟି ସେ କଣ କରିବ ଆଉ 2ଟା ସଂଯୋଜକ ପାଇଁ 4ଟି ନା ଟୋଟାଲ 2ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିଯାଉଛି ଏମିତି ହେଇଯିବ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିଲା ଏଇ କାର୍ବନ ସେମିତି ଇଏ ବି ସେମିତି 2ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇଏ ବି ସେମିତି କଣ କରିବ 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର କଣ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ କିନ୍ତୁ ବେଞ୍ଜିନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉଛି କଣ C6H6 ଅର୍ଥାତ୍
ଆମର କଣ ହବ ବେଞ୍ଜିନ ରେ 6ଟି ଲାଗିବ କାର୍ବନ, କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବି 6ଟା, ମାନେ 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, 6ଟା କାର୍ବନ ପାଇଁ 6ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଜାଣିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର 4ଟି ରହିବା କଥା କଣ? ଏହାର ସଂଯୋଜକରେ ବା ବାହ୍ୟତମରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା କଥା, ଇଏ କିନ୍ତୁ କଣ କରିଛି 3ଟି ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଇଏ କଣ କରିବ ଏଇ କାର୍ବନ ସହିତ 2 ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିକି ଚତୁଃ ସଂଯୋଜକତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ବା ତାର 4ଟି ହାତ ରହିଲା ନା, ଗୋଟିଏ କାର୍ବନର 4ଟା ଆମର ହାତ ରହୁଛି ନା, ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଥିଲେ। ଯୋଉ ସେ ସେୟାରିଂ କରିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେୟାର କରୁଛି, 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରିଦବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଏ 4ଟି ହିଁ କଣ କରିବ ଚତୁଃ ସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବ, ବା 4ଟି ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବ। ଇଏ କିନ୍ତୁ କଣ କରିଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ 2ଟି ବନ୍ଧ ଗଠନ, ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିଛି, ଏଇ କାର୍ବନ ସହିତ ଗୋଟେ, ଏଇ କାର୍ବନ ସହିତ ଗୋଟେ, 3ଟା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ସହିତ ଡବଲ ବନ୍ଧ କରିବ। ୟାର କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା କେତେଟା 1 2 3, ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗଠନ କଲା 1 2 3 4, ୟାର ହେଇଗଲା। ଏଇ କାର୍ବନ ସେମିତି ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ ୟା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବ, ୟାର ମଧ୍ୟ 4ଟି ଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କଣ କରେ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିକିନା ବେଞ୍ଜିନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ ହଉ ବେଞ୍ଜିନ ହଉ ଯୋଉଟା ବଦଳେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ପଡେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋ କାର୍ବନର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଗୋଟେ ଅଛି ଆଲକେନ, ଆଲକିନ, ଆଲକାଇନ। ଆଲକେନ ANE ମୁଁ କହିଲି କେବଳ ଯଦି ଏକ ବନ୍ଧ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଆଲକେନ। ଆଲକିନ କଣ 2 ବନ୍ଧ ଥିବ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏବଂ ଆଲକାଇନ ହଉଛି କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ 3 ବନ୍ଧ ଥିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କାର୍ବନର ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ସହିତ କଣ ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅସମ ପରମାଣୁ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବା ହାଲୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ସଲଫର ଭଳି ଅନ୍ୟ ମୌଳିକର ପରମାଣୁକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅସମ ପରମାଣୁ ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ ବୋଲି କହିବା। ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହାବି ଆମେ ପଢିଛେ ମିଥେନ, ଇଥେନ, ପ୍ରୋପେନ, ମିଥେନ, ଇଥେନ, ପ୍ରୋପାଇନ, ବ୍ୟୁଟାନ ସବୁ ଗୁଡାକରେ କଣ ହେଇଥିଲା କାର୍ବନ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ବନ୍ଦ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଉଠା ଯାଇକିନା ସେଥିରେ ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପ ବସୁ, କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ ବସୁ, କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବସୁ, କିମ୍ବା ସଲଫର ବସୁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ବା ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଏଇ ଅସମ ପରମାଣୁ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ଥିବା ବିଶେଷ ଗ୍ରୁପ ଯାହା ଯୌଗିକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହା କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ମନେକର ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଚେନ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏଠି ମନେକର ଗୋଟେ OH ଲାଗିଗଲା, OH ହଉଛି ମୋର ଆଲକୋହଲ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପଟେ। ଏହି ଇଏ କାହା ଉପରେ ୟାର ଧର୍ମ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନା ଏଇ ଆଲକୋହଲ ଉପରେ ହିଁ କେବଳ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏଇ କାର୍ବନ କେତେ ବଡ କଣ କେମିତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଠାରେ ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଲାଗିଥିବ ତାହା ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲୋରିନ ବା ବ୍ରୋମିନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅସମ ପରମାଣୁ, ଯାହାର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପକୁ ଆମେ କହିବା ହାଲୋ ବା କ୍ଲୋରୋ ବ୍ରୋମୋ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା ClBr ହିଁ ଆମର ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏମିତି କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଥିବ ଏଠି Br ଲାଗିଥିବ ବା Cl ଲାଗିଥିବ, ଏମିତି ଥିବ। ଆଲକୋହଲ ଥିଲେ OH ଥିଲେ ଆଲକୋହଲ, CHO ଏମିତି C ସହିତ O ର ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ। CHO ଥିଲେ ଏହା ହଉଛି ମୋର ଆଲଡିହାଇଡ, କିଟୋନ ରେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ O ମନେ ରଖିବେ। କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ ଜାଣିଥିବେ COOH, ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ କଣ କରିବ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ OH ଲାଗିଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ। ଏସବୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ବା ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ କଣ। ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଗୁଡିକର ଶ୍ରେଣୀରେ କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସମାନ ପ୍ରକାରର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମଜାତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କହିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତିକି ମିଥାନଲ, ପ୍ରୋପାନଲ, ବ୍ୟୁଟାନଲ, ସବୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ OH ଅଛି, ଏଠି ବି OH ଅଛି, ଏଠି ବି OH ଅଛି, ଏଠି ବି OH ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମଟା ଗୋଟିଏ ଭଳି। ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଯୌଗିକ ଗୁଡିକର ଶ୍ରେଣୀରେ କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସମାନ ପ୍ରକାରର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ, ଏଠି କଣ OH ଗ୍ରୁପ ସବୁଠି ଲାଗିଛି, ବୁଝିଲା, ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ଟା ସବୁଥିରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଉଛି ସବୁବେଳେ CH2 ର ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ CH4 C2H6 ମନେକର ମିଥେନ ନେଲେ, CH4 ଏବଂ C2H6 ମଧ୍ୟରେ ମିଥେନ ଏବଂ ମିଥେନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି CH2। ସେମିତି C2H6 ଏବଂ C3H8 ମଧ୍ୟରେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି CH2।
ତାହେଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା CH2 ହିଁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲୋଜେନରେ ହଉଛି ଆମର ନାମ ପୂର୍ବରେ କ୍ଲୋରୋ ବା ବ୍ରୋମୋ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଆମେ କହିନ୍ତି କ୍ଲୋରିନ ଲାଗିଛି। କେମିତି ଆମେ ନାମକରଣ କରିବା? ତିନୋଟି କାର୍ବନ ଅଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ମିଥ୍ ଇଥ୍ ପ୍ରୋ ତିନୋଟି କାର୍ବନ ଥିଲେ ପ୍ରୋ କ୍ଲୋରିନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠି ତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏହା ହେଇଯିବ ମୋର କ୍ଲୋରୋ ପ୍ରୋପେନ। ସେମିତି Br ଲାଗିଛି ବ୍ରୋମୋ ପ୍ରୋପେନ ମନେକର 4ଟି ଥାନ୍ତା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଏଇଠି ଲାଗିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କଣ Br ମନେକର ଏଠି Br ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହା ମୋର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରୋପେନ ନ ହେଇକି ବ୍ୟୁଟେନ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ବ୍ରୋମୋ ବ୍ୟୁଟେନ ଜାଣିହେଲା। ସେମିତି ବ୍ରୋମୋ ପେଣ୍ଟେନ ବ୍ରୋମୋ ହେକ୍ସାନ ଏମିତି ହବ ଯୋଉଠି OL ଲାଗିଥିବ ଏହା ହଉଛି ମୋର ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷରେ କଣ ଲାଗିଥିବ OH ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥିବ ଜାଣିହେଲା। ଡବଲ ବଣ୍ଡ O ଲାଗିଛି ତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ O ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆଲଡିହାଇଡ ଗ୍ରୁପ ର ଡବଲ ବଣ୍ଡ O ଏଇଠି ଅଛି ମୋର କଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ମୋର କଣ ONA ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହବ କିଟୋନ କିନ୍ତୁ AL ବା ଆଲଡିହାଇଡ ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ O ହବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ O ଯୋଉଠି ଲାଗିଛି କେବଳ ଡବଲ ବଣ୍ଡ O ହେଇଛି କାର୍ବନ ସହିତ ଏଇପଟେ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଜାଣିହେଲା ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଠି ମଝିରେ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏଟା ONA ବା କିଟୋନ ଗ୍ରୁପ ର ଇଏ ହଉଛି ଆଲଡିହାଇଡ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଟା ଶେଷରେ ଆଉ କାର୍ବକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ ତ COOH ଦେଖନ୍ତୁ O ସହିତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ OH ଗ୍ରୁପ ଲାଗିଲା ବା ପ୍ରୋପାନୋଇକ ଏସିଡ ତ ଏଠି ମିଥେନ ଇଥେନ ପ୍ରୋପେନ ତିନିଟା ଅଛି ପ୍ରୋପେନ ମନେକର 5ଟି କାର୍ବନ ଅଛି 3 4 5 ୟାର ନାମକରଣ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ୟା ସହିତ ଗୋଟେ OH ଲାଗିଛି ମନେକର ୟା ସହିତ ଗୋଟେ OH ଟେ ଲାଗିଛି ଏଇପଟେ ବି ଲାଗିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମନେକର OH ଲାଗିଛି ମିଥେନ ଇଥେନ ପ୍ରୋପେନ ବ୍ୟୁଟେନ ପେଣ୍ଟେନ ପେଣ୍ଟେନ ହେଇଛି ତାମାନେ OH ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା OH ଡବଲ ବଣ୍ଡ ମନେକର ଏଠି OH ତାହେଲେ ଆମେ ହବ ପେଣ୍ଟାନୋଇକ ଏସିଡ ଜାଣିହେଲା ତାହେଲେ ସରି ଏଇ କାର୍ବନ ନୁହଁ ଏଇ କାର୍ବନ ସହିତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ O ଗୋଟେ ସହିତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ O ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ OH ଲାଗିବ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର କଣ ପେଣ୍ଟାନୋଇକ ଏସିଡ। ସେମିତି ଦୁଇ ବନ୍ଧ କଥା ଆଲକେନ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଟା ବନ୍ଧ ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଇଛି ପ୍ରୋପିନ ସେମିତି କି 5ଟି କାର୍ବନ ଥିଲେ ତାର ଅଲଗା ହେଇଯିବ ମିଥେନ ଇଥେନ ପ୍ରୋପେନ ବ୍ୟୁଟେନ ପେଣ୍ଟେନ ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ମାନେ ENA ତ ପେଣ୍ଟିନ ହବ ସେମିତି ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରୋପାଇନ ହେଇଛି 5ଟା ଥିଲେ ପେଣ୍ଟାଇନ 6ଟା ଥିଲେ ହେକ୍ସାଇନ ଏମିତି ଆମର ହେଇପାରେ ଜାଣିଗଲା ତାହେଲେ ନାମକରଣ। ଭୌତିକ ଧର୍ମର କ୍ରମବିନ୍ୟାସ କଥା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଗଳନାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରାବକରେ ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ରବଣୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଯୌଗିକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ଥାଏ କାରଣ କଣ ଏମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ସମାନ ତ ଏମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କଣ ଏମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଯେହେତୁ ସମାନ ସେଥିପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢିବା କାର୍ବନ ଯୌଗିକକୁ ଆମେ କେମିତି ନାମକରଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣିଦେବା କଣ କେତୋଟି କାର୍ବନ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ କଣ କରିବା କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିସାବ କରିବା 3ଟି କାର୍ବନ ଥିଲେ ପ୍ରୋପେନାସ ବୁଝିହେଲା ମନେକର 4ଟା ଥିଲା ବ୍ୟୁଟେନ 5ଟା ଥିଲେ ପେଣ୍ଟେନ 6ଟା ଥିଲେ ହେକ୍ସାନ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ ତ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଥିଲେ ନାମ ପୂର୍ବର ପ୍ରେଫିକ୍ସ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ସଫିକ୍ସ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଯେମିତି କି ମନେକର ଦୁଇ ବନ୍ଧ ଲେଖା ହେଇଛି ମନେକର ଦୁଇ ବନ୍ଧ ମୋର ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ENA ଲାଗିବ ମନେକର ଆମର ଥିଲା ପ୍ରୋପେନ ବୁଝିହେଲା 3ଟି କାର୍ବନ ଅଛି 3ଟା କାର୍ବନ ଥିଲେ ପ୍ରୋପେନ ହବ କିନ୍ତୁ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଅଛି ଏମିତି କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ମାନେ ହେଇଯିବ କଣ ପ୍ରୋପିନ ହେଇଯିବ ସେମିତି କି ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଥିଲେ ANA ସ୍ଥାନରେ YNA ହେଇଯିବ ଜାଣିହେଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଆମର ପ୍ରେଫିକ୍ସ ବା ସଫିକ୍ସ କୌଣସି ଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମିତି ଗ୍ରୁପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି କ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ କ୍ଲୋରୋ ପ୍ରୋପେନ କ୍ଲୋରୋ ବ୍ୟୁଟେନ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ପଢିବା ଦହନ କଣ କାର୍ବନ ଏବଂ ଏହାର ଯୌଗିକ ଗୁଡିକୁ ଅକ୍ସିଜେନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳାଇଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାପ ଆଲୋକ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଦହନ କହିବା ତ ଦହନରେ କଣ ହୁଏ ନା କାର୍ବନକୁ ଜଳା ହୋଇଥାଏ
ଅକ୍ସିଜେନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଫଳରେ ତାପ ଆଲୋକ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ଦହନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଅକ୍ସିଡେସନ ରିଆକ୍ସନ। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ବନର ଦହନ ହେଇଛି, ଏଠି କାର୍ବନ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିଛି, CO2 ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିଛି। ସେମିତି ମିଥେନର ଦହନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିଛି। ଇଥାନଲର ଦହନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆମର ବାହାରିଛି। ଏସବୁ ହଉଛି ଦହନର ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗୁଡିକ ଜଳିବା ସମୟରେ ବାୟୁ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନର ପରିମାଣ ଉପରେ ହିଁ ସେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମର ଶିଖାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲରର ଶିଖା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ବେଳେ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଧୂଆଁ ବାହାରିଥାଏ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବି ଆମର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଜଳିଥାଏ। ତ ତୃତୀୟ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜାଳ ହବ, ଏଗୁଡିକରେ କାର୍ବନ ପ୍ରତିଶତ କମ ଥାଏ। ସାଧାରଣ ଏଗୁଡିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳ ଶିଖା ଦବ ବା କ୍ଲିନ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲେମ୍ ଦବ ଏବଂ ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ। କିନ୍ତୁ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନବା, କାର୍ବନର ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିବ, ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜଳିପାରେ ନାହିଁ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କଳା ଧୂଆଁ ସହିତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶିଖା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ବାୟୁ ଯଦି ଯୋଗାଣଟା ସୀମିତ ହବ, ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ ନ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ହବ, ଯାହା ଫଳରେ ନୀଳ ଶିଖା ବଦଳରେ ସେ ହଳଦିଆ ଶିଖା ବା କଳା ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମନେକର ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋଭରେ ବାୟୁ ଛିଦ୍ର, ମନେକର ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋଭ ଆମେ ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଛିଦ୍ର ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କୌଣସି ବି କାରଣରୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହୁଏ, ରାନ୍ଧିବା ବାସନ ଗୁଡିକ ତଳ ପଟୁ କଳା ମଧ୍ୟ ପଡିଯାଇଥାଏ, ତାମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଠିକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ଏବେ ଆମେ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କଥା ଦେଖିବା। କୋଇଲା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ବନ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସଲଫର ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦହନ ସମୟରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିବ, H2O ବାହାରିବ, SO2 ବାହାରିବ ବା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିବ, ନାଇଟ୍ରସ ଅକ୍ସାଇଡ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଦେଖିବା ସେ କଣ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଆମର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କହିଲେ କଣ? କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜୈବିକ ବା ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୋଇଲା କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, କୋଇଲା ଆମର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଛୋଟବେଳରୁ ପଢିଛେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗଛ ହଉ, ଫର୍ନ ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ, ମାଟି ତଳେ ସେଗୁଡିକ ପୋତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚାପ ଏବଂ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ସେଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ, କୋଇଲାର ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମର କାର୍ବନୀକରଣ ବା କାର୍ବନାଇଜେସନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କଣ ହୁଏ, ସମୁଦ୍ରର ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାର କଣ କହନ୍ତି, ପୋତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଏବଂ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ସେଗୁଡିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କୋଇଲା ହଉ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ହଉ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ହଉ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଗୁଡିକ ଜଳିବାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଧନ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ କାର୍ବନର ଜାରଣ ଯେତେବେଳେ କହିବା, କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡିକ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରି କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଇ ଜାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି। ତ ଇଥାନଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷାରିୟମ ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ ହଉ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳୀୟ ପଟାସିୟମ ଡାଇକ୍ରୋମେଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରିତ କରିବା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଇଥାନୋଇକ ଅମ୍ଳ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଇଥାନଲର ଜାରଣ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି CH3CH2OH ହଉଛି ମୋର ଇଥାନଲ, KMnO पर ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ, K2Cr2OH7 ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ପଟାସିୟମ ଡାଇକ୍ରୋମେଟ। ଏମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାରଣ କରାଯାଇଛି, ଆମର ସେଥିରୁ ଏଠି ବାହାରିଛି CH3COOH, ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ ଏବଂ ତା ସହିତ H2O ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାରକ। ତ ଜାରକ ଏଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଭାବରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଜାରଣ ବୋଲି କହୁ। ତାହେଲେ ବିଷୟଟି ଆମର ଏତିକିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ବନ ଏବଂ ତାହାର ଯୌଗିକ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଏଜୁକେଟର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ। ତ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଏଜୁକେଟର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି +2 ପରେ କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରିପେୟାର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଅଦର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନଲେଜ ଗାଇଡ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ୟୋର ଲଭ୍, ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ଟାଇମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ଅଲ୍।